साथियों सवाल की है के की वैल्यू 1 आ, बी की वैल्यू 4 आ, डबल्यू की वैल्यू 6 आ, एल की वैल्यू 3 आ। सवाल आऊगा भी इन्होंने चारों चों किहड़ी वैल्यू गलत है, किहड़ी वैल्यू गलत है तुसीं वो वैल्यू दसनी। के 1 बी 4 डबल्यू 6 एल 3। हुण देखो आ सवाल तो सौखे सीगे, वैल्यू उवें बनती है, पर ये सवाल ऐ आ गया के की वैल्यू सोचो तरीका वही भी के किहड़े नंबर ते 11वें ते आउंदा ना, के किहड़े आउंदा 11वें ते, बी किहड़े ते आउंदा 22वें ते, डबल्यू 23वें ते, एल 12वें ते। 1 गुणा 1 कितना हुंदा गा 1, 2 गुणा 2 कितना हुंदा गा 4, 2 गुणा 3 कितना हुंदा गा 6, 1 गुणा 2 2 होना सीगा पर कितना आएगा 3। ਇਹਦਾ मतलब गलती की एल की पावर 3। ਭਾਵ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਸਕਸ। ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ। ਸਵਾਲ ਆ I18 R9 I18 R9 D23 H8 D23 H8 गलत लभना वा, गलत किहड़ा देखते हैं। डी पवा D23 वाला गलत देखते हैं। लो साथियों किहड़ी गलत लगती है, पिछों आई की वैल्यू कितनी होंगी है, पिछे तो आई की वैल्यू कितनी है 18वीं, पिछे तो आई की वैल्यू किहड़ी 18वीं, पिछे तो आर की वैल्यू कितनी है 9वीं, पिछे तो डी की वैल्यू की है 23वीं, पर पिछे तो एच की वैल्यू 8वीं नहीं होंगी। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े कोले गलत किहड़ा आ गया एच की वैल्यू 8। तो कानूनी जुड़नी कि पहला लगे पिछों भी लग सकता तरीका, तो अपने को अपना मैथड लाना, ये मैथड लग्या पिछों लग्या तो पैटर्न के पिछों बनया, तो पिछों एच की वैल्यू 8 नहीं होंगी, ਇਹਦਾ मतलब कि आंसर गलत। पंजवां सवाल लिखो। यू की वैल्यू 36, यू की वैल्यू 36, जेड की वैल्यू 1, डबल्यू की वैल्यू 9 ते वी की वैल्यू 25। सवाल आ कि किहड़ा टर्म जो गलत है, ध्यान मेरे कन्नै साथियों। पिछे तो यू की वैल्यू कितनी है 6वीं, 6 का स्केयर करो कितना हो गया 36। पिछे तो जेड की वैल्यू किहड़ी है पहली, 1 का स्केयर कितना हो गया 1। पिछे तो वी की वैल्यू कितनी हैगी 5, 5 का स्केयर की हो गया 25, पर पिछे तो डबल्यू की वैल्यू 3 नहीं होंगी, ਇਹਦਾ मतलब 9 नहीं आ सकता। आंसर किहड़ा गलत हो गया, डबल्यू की पावर 9 वाला हो गया गलत। ये तरीका लग्या। अगला सवाल लिखो। हाँ हाँ जी मैंने गलत आ, ये तो गल कहने भी पता गलत लभना भी किहड़ा नहीं आ सकता, किहड़ा नहीं आ सकता, डबल्यू की वैल्यू 9 नहीं आ सकती। आगे लिखो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 8, जी की वैल्यू 434, डी की वैल्यू 64। देखो मेरे कन्नै ए की पावर 1, ध्यान मेरे कन्नै 1 की पावर 3, बी की पावर 8, 2 की पावर 3। पर जिहड़ी पोजीशन आ ओदी क्यूब करो उन्नी वैल्यू बनती है, पर साथियों जी की वैल्यू 7 होंगी है। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 7 343 बनना सीगा, बनया पर कितना है 434। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ वैल्यू ਕਿਹੜੀ गलत आ गई, जी की वैल्यू गलत आ। अगला सवाल लिखो। के की वैल्यू 2, सही करो यार मुंडे, मैं अपील कर रहा भी थोड़ा इन्ना काम करा थोड़े थोड़े आना ही चाहिए मुझे सवाल है, पर तुम आ नहीं रहे। के की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 9, एन की वैल्यू 5 ते एम की वैल्यू 3। सही लगो गुड। के की वैल्यू किहड़ी आउंदी है 11, इत्थे आया 2, भाव दोहां जोड़ किया 1 ते कितना हो गया 2। आर की वैल्यू
18 8 ਤੇ 1 9 n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 14 1 ਤੇ 4 5 m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 13 3 ਤੇ 4 ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਥੀਓ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 82 j ਦੀ ਵੈਲਿਊ 111 l ਦੀ ਵੈਲਿਊ 145 g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ i ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ 9 ਤੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢੋ ਵੀ 9ਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਵੀ 9 ਤੋਂ 82 ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ 9 ਤੋਂ 82 ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ 9 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਜੋੜ 1 ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ g ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ g ਆਉਂ 7ਵੇਂ ਤੇ 7 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਜੋੜ 1 50 l ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 12 ਦੇ 12 ਵਾਰੀ ਆ 144 ਜੋੜ 1 145 z ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 10ਵੇਂ ਤੇ 10 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਜੋੜ 1 ਸਾਥੀਓ 101 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 111 ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ j ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧੋ g 15 i 19 k 21 n 29 j 15 i 19 k 21 n 29 ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ ਗੁੱਡ g 15 g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 7ਵੀਂ 7 ਤੋਂ 15 ਬਣਿਆ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ 1 ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ 7 ਨੂੰ ਜੋੜ ਤੇ 1 15 i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਗੁਣਾ 2 ਜੋੜ 1 19 k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 11 ਗੁਣਾ 2 ਜੋੜ 1 23 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 21 ਆ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 14 14 ਗੁਣਾ 2 ਜੋੜ 1 29 ਸਭ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ k ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ 8 ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪੈਟਰਨ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੈਟਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ g 25 g 25 c 1 g 25 c 1 f 16 ਤੇ j ਨੰਗਾ ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਬਣਿਆ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 7 ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਆ ਕਰੋ 7 c ਦੀ 3 f ਦੀ 6 j ਦੀ 7 ਤੋਂ 25 ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ 25 1 16 49 ਕਿਨੇ ਸਕੁਅਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ 7 ਤੋਂ ਸਕੁਅਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ 7 - 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਤੋਂ 2 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 25 3 - 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੋਂ 2 ਕੱਢੇ 1 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 6 - 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਪਰ ਜੇ 10 - 2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 8 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 64 ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 49 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਐਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਲਾਓ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ MT 33 RS 37 ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ OP 32 ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ JK 21 MT 33 RS 37 OP 32 JK 21 ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ
ਗੁੱਡ ਸਾਥੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਐਮ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ 13, ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ 20 ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ 13 ਤੇ 20 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 33। ਆਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ 18 ਤੇ ਐਸ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ 19 ਤੇ। 18 + 19 37। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ 15 ਤੇ ਪੀ 16। 15 16 31 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਣ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 32। ਇਹਦਾ ਕਰੋਗੇ 10 ਤੇ 11 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਮੇਨ ਨੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਓਪੀ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ ਡੀਈ 18 ਐਫਜੀ 26 ਈਓ 40 ਐਲਡੀ 56। ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਸਵਾਲ ਦੇ। ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਤੇ 5। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬਸ। ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 6 7। ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 5 ਤੇ 15। ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 17 ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਐਲ 12 ਦੀ ਹੈ। L 12 ਸਾਥੀਓ ਡੀ ਤੇ E। ਡੀ ਤੇ E 4 ਤੇ 5 9। 9 ਦੁਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 18। 6 7 13 ਦੁਗਣਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 26। 15 ਤੇ 5 20 ਦੁਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 40। 20 ਤੇ 10 30 ਤੇ 32 ਦਾ ਦੁਗਣਾ 64 ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 56 ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਕੀ ਚ LT ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਆਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ A B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 B C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 13 E B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 29 A B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 B C 13 E B 29 D G 121। ਲਓ ਜੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। A ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਆ ਪਹਿਲੀ, B ਕਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੀ। B ਕਿਹੜੀ ਆ 2, L ਕਿਹੜੀ ਆ 9। 9 ਤੇ ਆਉਣਾ L J K L 10 11 12। ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। E ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆ 5 ਤੇ B ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆ 2 ਤੇ D ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆ 4 ਤੇ G ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆ 7 ਤੇ ਗੁੱਡ। ਆ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ L ਨਹੀਂ ਤੇ C ਸੀ ਹੈ C ਹੈ ਤੇ C ਆ। C ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ L ਬੋਲੇ ਸੀ C ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਲਿਖਿਆ C ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀ C ਆ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਾਥੀਓ। 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਤੇ 4 ਜੋੜ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੈਪੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕਰਨਾ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 4 ਤੇ ਜੋੜ 9 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 13। 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 25। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 4 29। 4 ਦੀ 4 16। 7 7 49। 16 ਤੇ 49 121 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਚ ਗਲਤੀ ਆ ਡੀ ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਕੀ ਲਿਖਣਾ CM। CM ਦੀ ਪਾਵਰ 39। JD ਦੀ ਪਾਵਰ 40। IC ਦੀ ਪਾਵਰ 27। ON ਦੀ ਪਾਵਰ 29। ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ। ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ C ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆ ਤੀਜੇ ਤੇ, M ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆ M ਹੈਗੀ ਆ 13 ਤੇ, J ਹੈਗੀ ਆ 5 10 ਤੇ, D ਹੈਗੀ ਆ 4 ਤੇ, I ਹੈਗੀ ਆ 9 ਤੇ C ਹੈਗੀ ਆ 3 ਤੇ, O ਹੈਗੀ ਆ 15 ਤੇ N ਹੈਗੀ ਆ 14 ਤੇ 14। बस फिर सौखा सवाल सी 13 ती 39 10 चौका 40 9 ती 27
15 ਗੁਣਾ 14 29 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋੜ 29 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਕੀਚਾ O ਤੇ N ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਸਟਲੀ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਐਂਡ ਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ 'ਚ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ, MD ਦੀ ਪਾਵਰ 9, MD ਦੀ ਪਾਵਰ 9, PB ਦੀ ਪਾਵਰ 14, XL ਦੀ ਪਾਵਰ 12, UB ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ, ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ। 13 - 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 9। P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 16 ਜੀ। B ਕੀ ਆ 2, 16 - 2 14, X ਦੀ ਵੈਲਿਊ 24 L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12, 24 - 12 ਫਿਰ 12। U ਤੇ B ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ U B ਕੀ ਆ ਗਲਤ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਕਲ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੈਂ 10 ਡੰਡ ਲਵਾਉਂਗਾ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ, T ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4, ਨਕਲ ਮਾਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੇਖੋ। MJ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 13, BO ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30, OF ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9। ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ। ਲੈ ਲਓ ਦਿਮਾਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ T ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆ B ਤੇ B, M ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆ 13 ਤੇ 10, B 2 O 15, O 15 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ 20 ਤੇ 20 40 ਦਾ ਬਣਦਾ, 15 ਤੇ 2 ਪਰ 2 30 ਬਣਦਾ, 15 ਤੇ 6 ਆਹ ਗੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। 15 ਬਟੇ 9 ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 3 ਚ 1 ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜੀ ਵੀ 1 ਚ 1 ਲੱਗ ਗਿਆ 3 ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਰੋਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਆਹ ਨਾ ਲਾਇਓ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ 15 - 6 9 ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 3 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਐਂ ਨਹੀਂ, 3 ਚ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 20 ਗੁਣਾ 20 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 400, ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੋ 10 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 40। 13 ਗੁਣਾ 10 ਭਾਗ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 20, ਭਾਗ ਕਰੋ 10 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 13। 15 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30, ਭਾਗ ਕਰੋ 10 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 3। 15 ਗੁਣਾ 6 ਭਾਗ ਕਰੋ 10 ਤੇ 90/10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 9। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BO ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਂ ਕੱਢਣਾ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਰ ਤੂੰ ਟੀਕਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਣਾ। ਆਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ ਨਾ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਟਿਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਜਾਓ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਦੂੰ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ, BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ 36, AI ਦੀ ਵੈਲਿਊ 81, AJ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 81, DE ਦੀ ਵੈਲਿਊ 40। AI ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ AI AJ ਤੇ DE। ਗੁੱਡ ਸਾਥੀਓ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 3 ਨੂੰ 6, 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 36। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9, ਗੁਣਾ ਕਰੋ 9 9 81। D ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4, E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5, B ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 400। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, J ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5, 5 ਗੁਣਾ 1 5, 5 5 25 ਹੋਣਾ। ਹਾਂ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ 100 ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 81 ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ, NB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7,
PH ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, LD ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, TJ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10। ਹਾਂਜੀ TJ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10। ਸਾਥੀਓ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 14, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, p ਦੀ ਵੈਲਿਊ 16, h ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8, l ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12, d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20, j ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10। 14 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰੋ 7, 16 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰੋ 8 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੋ 2, 12 ਨੂੰ 4 ਤੇ 3 ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ। 20 ਨੂੰ 10 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 2 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 10 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ TJ। ਚਲੋ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ ABC 6 ਆ, DEF 15, MNO 42 ਆ ਤੇ BCD ਕੀ ਆ 14। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 1 2 3 6 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਬਣੋ। ਮੈਨੇ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 6 ਬਣ ਗਿਆ। D ਕਿੰਨਾ 4 5 6 6 ਤੇ 4 10 ਤੇ 5 15। M ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ 13 14 15, 13 ਤੇ 14 ਤੇ ਪਲੱਸ 15 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 42। B ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆ 2 3 4। ਬਸ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ BCD ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਹੈ ਗਲਤ। ਆਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ। ਸਵਾਲ ਹੈ HIC ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 24, HIC ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 24, NBG ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 4, DAG ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 28, LHF ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 16। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ। H ਦੀ ਵੈਲਿਊ I ਦੀ, C ਦੀ, N ਦੀ, B G 7, D A G 7, L H F 6। ਨਮਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰੋ ਗੁਣਾ। 9 8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 72। ਜਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਉਹ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋ। 72 ਦਿਨ ਦੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 24। अब की बनया पहला गुणा फिर करना भाग। 8 9 72 तिया 24, 14 दूना 28, 28 ਨੂੰ 7 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4, 4 ਨੂੰ 1 ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਣਾ 4, ਪਰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 7 ਚੋਂ 28। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਚਲਾਉਂਗੇ 12 8 96, 96 ਨੂੰ 6 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16। ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਸਿਰਫ DAG 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ DAG 'ਚ।